Praise God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். It's so wonderful to be back again at this hour in the presence of God. தேவ சமூகத்துல நாம் மறுபடியுமாக ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க தேவன் கொடுத்திருக்கிற மகாபெரிய இந்த பாக்கியத்துக்காக நாம் நன்றி என்றே சொல்லுகிறோம். கர்த்தர் நல்லவர். God is good. And let me get these things straight. I'm going to share the screen. Okay, you may have to wait for a moment. We have been studying on God's word in the past. கடந்த நாட்களிலே நாம் படித்து வந்த காரியங்கள், what we do while we wait upon God. தேவனுக்கு காத்திருக்கும் நாட்களில் நாம் என்ன செய்வது என்பதை குறித்து நாம் கர்த்தருடைய வசனத்துல நாம் படித்து கொண்டு வருகிறோம். And this is something that is very important as we look to the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் காத்திருக்கிற இந்த நேரத்துல இது மிக முக்கியமானது. But there is another thing that as I was reading the scriptures, பைபிளை நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல சமயத்துல I also discovered it is not only that we wait upon God, but I also discovered that God is waiting for us. வேத வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்காக, அதாவது நாம் தேவனுக்கு காத்திருக்கிறது மட்டுமல்ல, தேவன் நமக்காகவும் காத்திருக்கிறார் என்ற காரியத்தை கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நான் தெளிவாக புரிந்து கொண்டேன். And we are going to look at the scriptures, why God is waiting for us. Now, all of us, we know we have heard so many times, in so many ways, all right, the principles of waiting upon God, the necessary of waiting upon God. பல கோணங்களில பல தடவைகளில தேவ சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தப்படுகிறதை பல தடவை நாம் பைபிள்ல வாசித்திருக்கிறோம். But we never heard, I don't think I also ever spoken on God is waiting for us. தேவன் நமக்காக காத்திருக்கிறார் என்று நான் கேள்விப்பட்டதும் கிடையாது, நான் பேசியதும் கிடையாது. But as I was reading the scriptures, this particular verse popped out and captured my attention. வேத வசனத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே இந்த வசனம் என்னுடைய கவனத்தை பிடித்தது. And let us look at that. Isaiah 30 verse 18. The waiting of God, all right, தேவன் காத்திருக்கின்றார் என்ற காரியத்தை நாம் கவனிக்க போகிறோம். Sorry, the words may be small, but for a beginning we want to read this. ஒரு துவக்கமாக இந்த வசனத்தை வாசிக்க இருக்கிறேன். Yet the Lord longs to be gracious to you, therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him. ஏசாயா 30:18. ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள் மேல் மனதிற்கும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். All right. Maybe it is good if we can take the Bible and read the whole portion. பைபிளை நாம் முழுவதுமாக எடுத்து நாம் வாசித்தால் சிறப்பாக இருக்கும். I want all of you to turn to the scripture. All right, take this part. Isaiah chapter 30 verses 1 to 3. ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 3, அதுக்கப்புறம் 15லிருந்து 22. சாரி, அங்க 2 போடல. Okay, from 15 to 22. First Isaiah 30 1 to 3, and then after that Isaiah 15 12 22.
All right. Now we are going to read in English all together. Those of you are at home, I want you to open your Bible. All right. We are all going to read together. The moment I say 1, 2, 3, you start and keep reading. All right. And you stop when I stop. Okay. 1, 2, 3 சொன்ன உடனே நீங்க வாசிக்கணும். நான் எப்ப நிறுத்துறேனோ அப்புறம் நீங்க நிறுத்திக்கணும். The first round I'm going to read in English. முதலாவது நான் ஆங்கிலத்துல வாசிக்க போகிறேன். All right. Okay. All of you get ready. You know where to find Isaiah. ஏசாயா புத்தகம் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். All right. I'm reading. 1, 2, 3. Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me, who devises plans, but not of my spirit, that they may add sin to sin, who go down to Egypt and have not asked my advice, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Therefore, the strength of Pharaoh shall be your shame, and trust in the shadow of Egypt shall be your humiliation. Then verses 15 to 22. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. But you would not. And you say, no, for we will flee on horses. Therefore you shall flee. And we will ride on swift horses. Therefore those who pursue you shall be swift. 1,000 shall flee at the threat of 1. At the threat of 5 you shall flee. Till you are left as a pole on top of a mountain, as a banner on a hill. God will be gracious. Therefore the Lord will wait, that he may be gracious to you. And therefore he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. 19. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry. When he hears it, he will answer you. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore. But your eyes shall see your teachers. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Wherever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left, you will also defile the covering of your images of silver and the ornament of your molded images of gold. You will throw them away as an unclean thing. You will say to them, get away. தமிழ்ல பாவத்தோடே பாவத்தை கூட்டும்படி என்னை அல்லாமல் ஆலோசனை பண்ணி என் ஆவியை அல்லாமல் தங்களை மூடிக்கொள்ள பார்க்கிறார்கள். என் வாக்கை கேளாமல் பார்வோனின் பலத்தினாலே விளக்கவும் எகிப்தின் நிழலிலே ஒதுங்கவும் வேண்டும் என்று எகிப்துக்கு போகிறவர்களுமாய் முரட்டாட்டம் உள்ள புத்திரருக்கு ஐயோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பார்வோனுடைய பலன் உங்களுக்கு வெட்கமாகவும் எகிப்தினுடைய நிழலுக்கு உங்களுக்கு இலட்சியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். 15வது வசனம். அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாய் இருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிற கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். நீங்களோ அப்படி செய்ய மனதிராமல் 16. அப்படி அல்ல, குதிரைகளின் மேல் ஏறி ஓடி போவோம் என்கிறீர்கள், அப்படியே ஓடி போவீர்கள். வேகமான வாகனங்களின் மேல் ஏறி போவோம் என்கிறீர்கள், அப்படியே உங்களை துரத்துகிறவர்கள் வேகமாய் துரத்துவார்கள். 17. நீங்கள் மலை உச்சியின் மேல் ஒரு கம்பத்தை போலவும் மேட்டின் மேல் ஒரு கொடியை போலவும் மீந்திருக்கும் மட்டாக ஒருவன் பயமுறுத்த 1000 பேரும் 5 பேர் பயமுறுத்த நீங்கள் அனைவரும் ஓடி போவீர்கள். 18. ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள் மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதியை செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். 19. சீயோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எருசலேமில் வாசமாயிருப்பார்கள். இனி நீ அழுது கொண்டிராய்,
உன் கூப்பிடுதல் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி அதை கேட்டவுடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவார். ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்தாலும் உன் போதகர்கள் இனி ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள். உன் கண்கள் உன் போதகர்களை காணும். நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போது இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லுகிற வார்த்தை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். உன் சுருமங்களை மூடிய வெள்ளி தட்டுகளை வெள்ளி தகட்டையும் உன் விக்கிரங்களின் பொன் ஆடை ஆபரணத்தையும் தீட்டாக எண்ணி அவைகளை தீட்டுப்பட்ட வஸ்திரம் போல எரிந்து விட்டு அதை சீ போ என்பார். Hallelujah. Now that is a long portion of words, and this is very important that we read. நான் வாசித்த அந்த வேத பகுதி மிக முக்கியமானது. We have read, but the same verse 18, I want to read in a different translations that's given, all right, in the New Living Translations. So the Lord must wait for you to come to him so he can show you his love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait for him. Blessed are those who wait for him. Now this is a very important thing. மிக முக்கியமானது. Just to give you some background, the historical background of this whole portion that we read. நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதியின் பின்னணி சரித்திரத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். There is something very important that you need to look at. நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இது. The story is said roughly about 700 years before Christ was born, all right? And the actual thing is 2,700 years back, and these whole things took place. இந்த முழு சம்பவமும் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாக 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம். அதாவது 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவமாக இது காணப்படுகிறது. And this is something that we need to understand before I move on to the actual portion of the scripture, the text of the scripture. இந்த வசனத்தினுடைய தொகுப்பை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு முன்பாக இதை நீங்கள் நன்காக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The northern kingdom of God's people Israel has already been wiped out. They have been deported into captivity. இஸ்ரேலுடைய வட பகுதி முற்றிலுமாக அங்கு சிறையிருப்புக்குள்ளாக போய் அவர்கள் முற்றிலுமாக சிறையிருப்பில் காணப்பட்டார்கள். The southern kingdom, that is the southern part, the remaining southern kingdom of Judah still stands. மீந்திருக்கிற யூதா பகுதி தென் பகுதியாக அது இன்னும் பிறந்தது. And its headquarters, all right, its headquarters is Jerusalem. And the king was King Hezekiah. அதனுடைய தலைநகர் எருசலேமில் இருந்தது. அதுக்கு எசேக்கியா ராஜாவாக காணப்பட்டார். And the world superpower at that time was Assyria. அந்த நாட்களிலே ஒரு சர்வ வல்ல தேசமாக இந்த சீரியா காணப்பட்டது, வல்லரசாக. King Sennacherib ruled over the empire and he was on the march. But he was wiping out every other city, state, kingdom, city, 45 places. The Sennacherib Raja, அவன் மிக தீவிரமாக அவன் வந்து தேசமாக அவன் தாக்கி நொறுக்கி கைப்பற்றி வந்தான். ராஜ்யங்களையும் பட்டணங்களையும் அரணான கோட்டைகளையும் தகர்த்து அவன் ஜெயித்து வந்தான். He was dominating with his military machine, and no one stood at his way. Judah was in the very crossroad that he was coming. யாருமே அவனை தடை பண்ண முடியவில்லை, எவருமே அவரை எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை. யூதா அங்கு இருந்தது அவனுக்கு முன்பாக.
200,000 of those most well-trained, well-equipped fighting men, special forces, were en route. அங்கு காணப்பட்ட 2 லட்சத்துக்கு மேலான ஆட்கள், படைகள் தொடர்ந்து வருகிறார்கள், எல்லா ஆயுதத்தோடும் படைகளோடும். And God's people in Judah were terrified. யூதாவில் தேவனுடைய மக்கள் பயத்திலும் திகிலிலும் காணப்பட்டார்கள். The threat of the enemy, the destruction is very imminent. எதிரி தாக்க போகிறான், எதிரி வரப்போகிறான் என்ற செய்தி அவர்களுக்கு மிக சுலபமாக காணப்பட்டது. So the king of Syria with all his armies were coming to Jerusalem, Judah. And they had seen what had been done to all the neighboring kingdoms, and they knew they did stand a chance. மற்ற எல்லா தேசத்துக்கும் நடந்த சம்பவத்தை பார்த்து இவனை எதிர்க்க முடியாதுன்னு அவருக்கு தெரியும். And so they were panicked, they were fearful, they were inadequate. பயத்திலும் திகிலிலும் எங்களால் ஒன்று செய்ய முடியாது என்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து விட்டார்கள். They were uncertain, they were hopeless. அவர்கள் திக்கற்றவர்களாக, உதவியற்றவர்களாக, தட்டு தடுமாறி பயமும் திகிலும் உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். And the core thought was this: we have got to do something, whether it's right or wrong, we have to do something. நாங்க ஏதாவது செய்யணும், அது சரியோ தவறோ ஏதாவது செய்யணும் அப்படி என்று நினைத்திருக்கார், அவர்கள் நினைத்து கொண்டார்கள். And so we read the Syrian power was coming, and later they came and attacked. இன்னும் சில ஆண்டு பிறகு அவர்கள் வந்து அந்த தேசத்தை அவர்கள் அழித்து நொறுக்கி போட்டார்கள். And it is that treaty, reality, to which this prophecy is written. இந்த அடிப்படையில தான் இந்த வேத பகுதிகள் காணப்பட்டது. And at that time, you remember, Isaiah was the prophet. ஏசாயா அந்த நாட்களில் தீர்க்கதரிசியாக காணப்பட்டார். And Isaiah, the prophet, encouraged the people of Israel to not return to Egypt, to ask for help. எகிப்துக்கு சென்று நீங்கள் உதவி கேட்க கூடாது என்று ஏசாயா அவர்களுக்கு சொன்னார். So the people were actually thinking of running to Egypt. எகிப்துக்கு நாங்கள் போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் நினைத்தார்கள். And but instead of going, as Isaiah was telling, you got to seek God. All right, wait for his help. நீங்கள் தேவனுக்கு காத்திருந்து அவருடைய உதவிக்காக காத்திருங்கள் என்று சொன்னார். The story of the people of Israel and their mistakes are recorded in the Bible, so we can learn from them and not repeat them. இஸ்ரவேலருடைய சரித்திரம் முழுவதுமாக பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் செய்த தவறுகளை நாம் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாதபடிக்கு நம்முடைய போதனைக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறார். In time of famine, the Israelites were going back to Egypt looking for help instead of turning to God. பஞ்சம் அங்க வந்து நெருக்கடி செய்யும் பொழுது தாங்கள் எகிப்துக்கு ஓட வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். முதல் எண்ணங்கள் அதுதான் வந்தது. The first thought in their mind is to run to Egypt because help is available there. The resources are there. எகிப்துல போதுமான தாவணிகள் இருக்கிறது, ஆகாரம் இருக்கிறது, ஆகவே அங்க போய் அவன்கிட்ட உதவி கேட்போம் என்று சொன்னார். Though they did not seek God, even though God had already taken them out of Egypt and performed many miracles for them, they refused to obey, to seek it. ஆண்டவர் இவர்களுக்கு அநேக அற்புதங்களை செய்து எகிப்திலிருந்து அவர்கள் அடிமனைத்தனத்திலிருந்து கொண்டு வந்திருந்தாலும் அவர்கள் தேவனை தேடுவதற்கு மனதில்லாதிருந்தார். Today we act the same as the people of Israel. இன்றைக்கு இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போலத்தான் நாமும் சில நேரம் நடந்து கொள்கிறோம். We get in trouble. All right? God rescues us. நாம் பிரச்சனை மாட்டுகிறோம், கர்த்தர் நம்மை விடுவிக்கிறார். But then we forget about it and get in trouble again.
ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்து நம்ம இப்ப மீட்டுக் கொள்ளுகிறார், உதவி செய்கிறார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் சென்று மறந்து விடுறோம், திருப்பி பிரச்சனையில மாடுகிறோம். Instead of running to God and asking him for help, we decide we have a better plan. தேவனிடத்திற்கு ஓடுவதற்கு பதிலாக காரியங்களை நம்முடைய சொந்த கையில் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரு நல்ல திட்டம் இருக்குது என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய சிந்தை, நம்முடைய எண்ணம் சொல்லுகிறபடி நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம். And this is the danger. இங்கு தான் ஆபத்தே இருக்கிறார். And God is always waiting for you to repent and run to him. ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே உங்களுக்காக காத்திருந்து நீங்கள் அவர் இடத்துல வர வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறார். He yearns to demonstrate his love for you. அவருடைய அன்பை உங்களுக்கு நம்ம இடத்துல காட்ட வேண்டும் என்று தேவன் அவளாக இருக்கிறார். He wants to show his compassion overflows when you return to him. நாம் அவரிடத்துல திரும்பி வரும் பொழுது அவர் மன உருக்கமாக தயவு நம் மேல பெருமளவு பாராட்ட விரும்புகிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். He is patient and faithful. கர்த்தர் பொறுமையுள்ளவரும் உண்மையுள்ளவருமா இருக்கிறார். So don't run to the world for the solution to your problems. உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண உலக வழிகளை தேட வேண்டாம். Run to God and wait for him to help you. He will come through. ஆண்டவருக்கு நீங்கள் காத்திருந்து அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய காத்திருக்க வேண்டும். அவர் கண்டிப்பாக உங்கள் பக்கமாக வருவார். Now, over this whole thing we read, who the one waiting. இந்த வசனத்துல யார் காத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்த்தால், as earlier we read, the Lord waits for you to come to him. ஆண்டவர் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார், நீங்கள் அவரிடத்தில் வர வேண்டும் என்று கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். But why is God waiting for you to come to him? நீங்கள் அவரிடத்தில் வருவதற்காக அல்லது தேவனிடத்தில் வருவதற்கு அவர் ஏன் உனக்கு காத்திருக்க வேண்டும்? All right, now that is very important. All right, why is God waiting for us? Here we read very clearly, God is the one who's waiting for you and me to come to him. How long he has been waiting? A day, an hour, a moment, a lifetime? We do not know. எவ்வளவு காலம் அவர் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார்? ஒரு நாளா, ஒரு மணி நேரமா, ஒரு மாதமா, அல்லது வாழ்க்கை முழுதும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரா? All right, but there is a reason why God is waiting for you and me to come to him. நாம் தேவனிடத்தில் வருவதற்காக ஆண்டவர் ஏன் காத்திருக்கிறார்? Is he waiting, all right, to pounce on over every of your mistakes? நீங்க அவர்கிட்ட வந்தா நீங்க செய்த ஒவ்வொரு தவறுகளையும் கண்டு உங்களை தலையில கொட்டுக்கிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரா? Or is he waiting to condemn you for your actions? நீங்க செய்த தவறான செயல்களை கண்டு உங்களை கண்டிப்பதற்காக ஆண்டவர் காத்து கொண்டிருக்கிறாரா? Is he going to point out all your faults and failures? உங்களுடைய தவறுகள், குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிப்பதற்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரா? Is that why he is waiting for you? இதுக்காகத்தான் அவர் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கிறாரா? No, he's not waiting. All right, why does God wait for? தேவன் ஏன் காத்திருக்கின்றார்? This is something that we need to look at the scripture. வேத வசனத்துல நாம் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம், ஏன் தேவன் காத்திருக்கிறார். All right, now we need to consider two different versions of Isaiah. All right, ஏசாயா இந்த வசனத்துல நாம் ரெண்டு பகுதியில பார்க்கிறோம். And reading again, மறுபடியும் வாசிப்போம். Isaiah 30 verse 18, yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore he will rise up to show you compassion, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him. ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்க மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள் என்று வேத வசனத்துல வாசிக்கிறோம். And other translations gives us
different things, which if you earlier be read, இதுக்கு முன்பாக நான் வாசித்த, sorry, let me check through, வாசித்த பகுதிகளிலே தேவன் அவர் நமக்காக காத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற அந்த வசனத்தை நான் போடல. Why does God wait? Okay, now let's look through the scripture. All right, why God wait for us? ஏன் தேவன் நமக்காக காத்திருக்கிறார் என்ற காரியத்தை நாம் பார்க்கணும். Waiting of God. All right, God waits for us is to reflect a period of spiritual discipline imposed on our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில ஆவிக்குரிய ஒழுக்கங்கள் உருவாகுவதற்கு தேவன் காத்து கொண்டிருக்கிறார். It's not, and we got to understand this. All right, நாம் இதை நல்லா கவனிச்சு கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு திருத்தம், ஏதோ ஒரு சீர்திருத்தம் வருவதற்காக ஆண்டவர் ஆவலாக காத்திருக்கிறார். In order to bring some changes, some discipline, all right, a realignment in our life, God is waiting for us patiently. He's a long-suffering God. அவர் நீடிய தயவும் பொறுமையும் உள்ளவர். And we got to understand this beautiful character of God. தேவனுடைய இந்த மிக மகத்துவமான அம்சத்தை நாம் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். We read in Isaiah chapter 30 verse 20, ஏசாயா 30:20 நாம் வாசித்தால், remember here, very beautiful. All right, I am reading in both the translations. Although the Lord has given you the bread of provisions and water of oppression. And the New Living Translation says, though the Lord gave you adversity for food and suffering for drink. ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்து, the food of adversity, all right, and suffering for drink is a measure of discipline. இந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தை கொடுக்கிறது, உபத்திரவத்தின் தண்ணீரை கொடுக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அப்படி சொல்லுகிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு திருப்பத்தை கொண்டு வர ஆண்டவர் இப்படி செய்கிறார். He withdraws the good and then let you taste, all right, let you taste that which is tasteless to you. It's not tasteful, it's not you, it doesn't please you. நமக்கு சுவையாக இருக்கக்கூடிய காரியத்தை, சுவையான காரியத்தை ஆண்டவர் தவிர்த்து நமக்கு பிடிக்காத ஒரு சூழ்நிலையில ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார். That through that you will come to the right senses. இதன் மூலமாக நீ தேவனிடத்துல சரியான ஒரு நிலைமைக்கு வருவாய் என்று எதிர்பார்த்து ஆண்டவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். Now I need to follow this very carefully. I'm going slow, all right, to establish something, because many people have a wrong understanding, all right, when things are delayed. தங்களுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் வருவதற்கு தாமதம் காணப்படும் பொழுது பலருக்கு பலவிதமான குழப்பங்கள் வந்து விடுகிறார். And we want to clear those things. All right, some of them just say, I'm praying so much, I'm praying so much, I'm praying and I'm waiting for God. நாம் ஆண்டவருக்காக ஜெபிக்கிறேன், ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறேன், ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறேன், நிறைய காத்திருக்கிறேன், ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுகிறார். And we got to understand, all right, why things are delayed, because God is waiting. ஏன் காரியங்கள் தாமதமாகிறது அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் நமக்காக காத்திருக்கிறார். All right, now let me put it to you this way. Some blessings God withholds because our hearts are not right with him. நம்முடைய உள்ளம் தேவனுக்கு முன்பாக சரியாக இல்லாவிட்டால் சில ஆசீர்வாதங்கள் அங்கு தடை செய்யப்படுகிறது. Some of the blessings are withhold, God withholds, just like that. All right, and he deprives you. அவர் நமக்கு இருக்கிற காரியங்களை அவர் பிடித்து வைக்கிறார், so that he will catch your attentions. And God's delays are to cause us to examine our lives. தேவன் தாமதிப்பதால் நாம் நம்முடைய உள்ளத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று உணர வேண்டும். Whenever there is a delay,
All right. God wants us, God allows us, God gives us an opportunity to examine our own lives. நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு ஆண்டவர் அங்க தருணம் கொடுக்கிறார், சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார். இது மிக மிக முக்கியமானது. Anytime we take a problem or a need to God and feel as if he is silent, God delays. God's delay ought to cause us to examine our lives to see if the delay is due to sin. ஒவ்வொரு தடவையும் நம்முடைய காரியங்களை தேவனிடத்துல கொண்டு போகும் பொழுது, சரிங்களா, தேவன் மௌனமாக இருக்கிறார் என்று நாம் உணரலாம். அவருடைய மௌனமும் அவர் தாமதம் செய்கிறதோ நமக்கு ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கணும். அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கா என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் உண்டாகிறது. Alright? Your pastor cannot answer that question. Don't go and ask the pastor, is there something wrong with me? எனக்கு ஏதாவது குறைபாடு இருக்குமான பாஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்காதீங்க. Okay? Can he tell you if God's delay is due to sin? ஆண்டவர் தாமதப்படுத்துக்கு உங்க வாழ்க்கையில பாவத்தினால தான் சொல்ல முடியுமா அவரு? No. Only God is qualified to answer that question. தேவன் மட்டும்தான் அதற்கு பதில் கொடுக்க முடியும். Don't go around ask people. All right? Why this is delay? Why that is delay? Only you can know. Only God knows. ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். All right? So you go to God. But it is a question God won't answer until you ask. நீங்கள் இதை கேட்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் பதில் சொல்ல போறது. Now that you could understand. It could be very neat. All right? The very need that we find ourselves asking God to meet has been imposed upon our lives as an act of God's discipline. நமக்கு தேவையான காரியங்கள், சரிங்களா, நாம் தேவனிடத்தில் கேட்கிறது தேவையான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஒழுக்கத்துக்காக தேவன் அனுமதித்த சில காரியங்களாக காணப்படலாம். And once we respond to God's discipline and turn from sin, then God responds to our prayer. தேவனுடைய சிட்சைகளுக்கு, கண்டிப்புகளுக்கு நாம் இணங்கும் பொழுது, சரிங்களா, இணங்கி நாம் நம்முடைய தவறுகளை, நம்முடைய பாவங்களை விட்டு திரும்பும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு பதிலளிக்க ஆரம்பிக்கிறார். Right? And this is beautiful. God will meet that need, all right, but not until we respond according to his expectation. ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளை கண்டிப்பாக சந்திப்பார், சரிங்களா, ஆனால் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளை நாம நிறைவேற்றாவிட்டா அவர் சந்திக்க போறது கிடையாது. God keep on waiting. He is eternal God. He has eternity. He will wait. But if we don't do the right thing, நாம் அதை சரியான காரியத்தை செய்யவிட்டா, we are the losers. All right? So God waits. தேவன் காத்திருக்கிறார். Now, relationship between repentance and blessing, I want you to understand this. Right? அதாவது மனம் திரும்புதலுக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு உள்ள தொடர்புகள். There is a relationship between, all right, between repentance and blessings. Now, we read the scripture, Isaiah 30, verse 22 to 23. ஏசாயா 30, 22, 23. And says here, you will also defile the covering of your image of silver and the ornament of your molded image of gold. You will throw them away as an unclean thing. You will say to them, get away. Then he will give the rain. Now, you will say to those things, get away. Then the Bible says, then he will give you the rain for your seed with which you sow the ground, and bread of increase of the earth. It will be a fat and plentiful. In that day, your cattle will feed in a large pasture. உன் சுரூபங்களை மூடிய வெள்ளி தகட்டையும் உன் விக்கிரங்களின் பொன் ஆடை ஆபரணத்தையும் தீட்டாக எண்ணி அவைகளை தீட்டுப்பட்ட வஸ்திரம் போல எரிந்துவிட்டு அதை சீ போ என்பாய். அப்பொழுது நீ நிலத்தின் விதைக்கும் உன் விதைக்கு அவர் மழையையும் நிலத்தின் பலனாகிய ஆகாரத்தையும் தருவார். அது கொழுப்பையும் புஷ்பமாயும் இருக்கும். சரிங்களா, கொழுமையும் புஷ்பமாயும் இருக்கும். அக்காலத்திலே ஆடு மாடுகள் விஸ்தாரமான மேய்ச்சல் உள்ள ஸ்தலத்திலே தங்கும்.
அப்படின்னு சொல்லுகிறார். The blessings of God rains down upon us when we turn from our sins and return to him. எப்பொழுது நாம் மனம் திரும்பி தேவனிடத்துல திரும்புகிறோமோ அப்பொழுது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்ற மழையை தேவன் நம்மேல் அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறார். Only then God blesses. அப்பொழுது தான் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். So these verses tells us that while God wants to bless, he waits to bless. இந்த வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறதா? நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி காத்திருக்கிற காலகட்டத்துல கர்த்தர் நம்மை அவர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக காத்திருக்கிறார். And this is very beautiful, all right, that the blessings of God rains down upon us when we turn to him. நாம் தேவனிடத்தில் திரும்பும் பொழுது அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் மழையை போல வருகிறது. While God wants to bless, he waits to bless. நாம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக அவர் காத்திருக்கிறார். சரிங்க, நமக்காக அவர் காத்திருக்கிறார். Now it isn't beautiful. God is just waiting to bless us. So there is no difficulty. கவனிங்க, ஆண்டவரை நம்ம ஆசீர்வதிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். So the delay is not on God's part. The delay is on our part. இந்த தாமதம் தேவன் பகுதி அல்ல, நம் பகுதி கண்டுமா இருக்கிறார். நாம் மனம் திரும்புகையில் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். All right? When God waits, the delay could be on your side, not on God's side. தேவன் அங்கு தாமதிக்கிறார் என்றால் அது ஆண்டவர் பக்கம் அல்ல, நம் பக்கமாக இருக்கிறது என்று நாம் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். All right? And God is waiting for you to humble yourself. நாம் நம்மையே தாழ்த்தி தேவனிடத்தில் வருவதற்காக தேவன் காத்திருக்கிறார். Come to him, before him in true repentance. மெய்யான ஒரு மனம் திரும்புதலோடு நாம் தேவனிடத்தில் வருவதற்காக ஆண்டவர் நமக்காக காத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And the waiting of God is often a call to earnest prayer. Whenever you and I feel, all right, the delay of God is waiting. All right, God is actually waiting. ஆண்டவர் நமக்காக காத்திருக்கிறார். And that waiting of God is actually, all right, is a call to our earnest prayer, a call to a deeper fellowship with him. ஆண்டவர் நமக்கு காத்திருப்பது அவருடன் நாம் நெருங்கின உறவு கொள்ளவும் ஊக்கமான ஜெபத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றது. That's the desire of God. He longs. All right? He longs. He waits above everything that he want to have fellowship with us. நம்மோடு கூட தேவன் ஐக்கியம் கொள்ள, நம்மோடு நெருங்கி உறவு கொள்ள, நம்மை ஜெபத்தில் ஊக்குவிப்பதற்காக ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை உணர வேண்டும். And that is the call. All right? And we read in the verse 19, 19வது வசனத்தை நாம் வாசித்தால் இப்படி நாம் பார்க்கலாம். He says, oh people in Zion, oh people in Zion, inhabitants of in Jerusalem, you will weep no longer. He will surely be gracious to you at the sound of your cry. When he hears it, he will answer you. சியோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எருசலேமில் வாசமாயிருப்பார்கள். இனி நீ அழுது கொண்டிராய். உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி அதை கேட்டவுடனே உனக்கு மறு உத்தரவு தருவார். உனக்கு மறு உத்தரவு தருவார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறார். Now, the waiting of God brings you to the place of his perfect guidance. கர்த்தருக்கு நாம் காத்திருப்பது நம்மை அவருடைய பூரண வழிநடத்தலுக்குள்ளாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு செயலாக காணப்படுகிறது. As we wait, it brings us to a perfect guidance. கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்தும் பூரண ஸ்தலத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக காத்திருக்கிறார். In order for God to lead us further in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் நம்மை தொடர்ந்து கொண்டு செல்வதற்கு அவர் நம்மை பரிபூர்ணமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும். Where he is able to guide you, all right, to give you a perfect guidance.
நம்மை பரிபூர்ணமான ஆண்டவர் வழி நடத்துவதற்கு ஒரு சீரான நிலைமைக்கு கொண்டு வரும். Sometimes our heart is not ready. We cry out, but our heart is not ready. நாம் பல நேரங்கள் கதறுகிறோம், அழுகிறோம், எல்லாம் செய்கிறோம் பாருங்க. ஆனா நம்முடைய இருதயத்தை நாம் பக்குவப்படுத்தாமல் இருக்கிறோம். And God waits. கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். That's why we need to go back to the Bible, read the word. இதனால தான் நான் வேத வசனத்துக்கு போக வேண்டும். So that as we read, the Holy Spirit begin to instruct, catch our attentions. We humans, that is how we are made. மனிதர்களாகிய நாம் அப்படித்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We need something to remind us. நம்மை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துவதற்கு இது அவசியமாக இருக்கிறது. And as we continue to meditate, all right, we need to come to that place where God began to communicate, we began to understand. And earlier we read Isaiah chapter 30 verse 20-21, all right. I read the new translations, okay, New Living Translations. Though the Lord gave you adversity for food and suffering for drink, he will still be with you to teach you. You will see your teachers with your own eyes. Your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go. Okay, whether to the right or to the left. Okay, God brings you to the place. All right, he gives you the bread of adversity and a suffering for food, a place of discipline. ஆண்டவர் நம்மை ஒரு ஒழுக்கம் அல்லது கட்டுப்பாடு உள்ள ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். சரிங்களா? அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஆகார், நான் வாசிக்கிற தமிழ்ல, சரிங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்தாலும் உன் போதகர்கள் இனி ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள். உன் கண்கள் உன் போதகர்களை காணும். நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லுகிற வார்த்தை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கர்த்தர் கொடுப்பார். Now, this verse, இந்த வசனம், this verse is actually talking about God. All right, about God. Other translations very clear. மற்ற மொழிபெயர்ப்புகளிலே தேவனை குறித்து சொல்லுகிறதா, God is our teacher. தேவன் தான் நமக்கு போதகர். All right, and he began to, and God will no more be hiding. ஆண்டவர் எப்பொழுதும் ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார். உனக்கு உபதேசிக்கிறவர்கள் நீ பாப்பாய். You will see the one who teaches. In other words, you will come to a place where you realize this is the perfect will of God. இதுதான் தேவனுடைய பூர்ணமான சித்தம். This is what pleases God. தேவனுக்கு பிரியமான சித்தம். Oh, I didn't know all this while. But you come to a perfect place where we begin to realize, all right, the issues that is bothering. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை குறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற, நமக்கு கோளாறுபடுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியங்களை உணரக்கூடிய ஒரு சம்பவம், ஒரு சூழ்நிலைக்கு வருகிறோம். அந்த நிலைமைக்கு வந்தவுடனே நம்ம கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. So God draws you actually through various means, and one of the ways to depriving you from the good things. ஆண்டவர் நம்ம அந்த ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக என்ன செய்கிறார்? மற்ற காரியங்கள், நல்ல காரியங்களை எல்லாம் புடுங்கி விட்டு நீ அந்த இடத்துக்கு வர முடியாத வைக்கிறார். It's the time of loss, is the time of depravity that we begin to ponder. நாம் இழப்பு நேரத்துல தான் நாம் அமைதலாக காத்திருக்கிறோம். Sometimes when we have abundance, all right, we don't have time for God. நமக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது தேவனை மறந்து விடுகிறோம். We lose heart of God. தேவனை நாம் அவருடைய எண்ணம், அவரை நினைப்பது கிடையாது, அவரை சிந்திப்பதும் கிடையாது. And we lose everything. But we need to come back to a place where God began to minister to us. தேவன் நம்மோடு பேசுவதற்கு நாம் ஒரு சரியான இடத்துக்கு வர வேண்டும். All right, it says when you turn to the left, when you turn to the right, when you are on the crossroad, all right, you will hear perfectly, and God is saying this is the way, walk in it. நாம் தெளிவாக அவர் சத்தத்தை கேட்போமாம், இதுதான் வழி, இதிலே நட. See, God wanted to communicate. Though Israel was so deeply rooted in idolatry and rebellion, God with his love was waiting for them to repent. இஸ்ரவேலர்கள் தங்களுடைய பாவத்தினால், அக்கிரமத்திலும் விக்கிரங்களிலும் பாவத்திலும் நெருங்கி இருக்கும் பொழுது, மூழ்கி இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு காத்திருந்தார்.
And the harder they became, அவர்கள் இன்னும் கடினமாகும் பொழுது, God allowed the tyrannic rulers at that time to come, and they were very vicious. அந்த நாட்கள்ல காணப்பட்ட அரசர்கள், ராஜாக்கள், பயங்கரவாதிகள், கொடூரமானவர்கள். Let me tell you, they are worse than ISIS and Taliban. தலிபானை காட்டிலும் ஐசிஸ் காரங்களை காட்டிலும் மிக கொடுமையானவர்களாக காணப்பட்டார். All right? Now that is, they came to the extreme. ஒரு உச்சகட்டத்துக்கு வந்துட்டார்கள். Till then they still never want to repent. But then God says, now when you come to a place, when you come to senses and see God, நீ தேவனிடத்துக்கு வந்து அவரிடத்தை மனம் திரும்புங்கள். That's why King Hezekiah, when he was crying out, God sent word to Isaiah. எசேக்கியா ராஜா இந்த காலகட்டத்துல அவன் நொந்து போய் தேவனிடத்துல வரும் பொழுது, அழுது புலம்பும் பொழுது, கர்த்தர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார். All right? And they realized, God, we have sinned against you. நான் உங்களுக்கு விரோதமா பாவம் செய்தேன், எங்களை மன்னியும். Right? It is the time that God brought them. தேவன் அவர்களை ஒரு சரியான நேரத்துக்கு எல்லைக்கு கொண்டு வந்தார். And let me tell you this, sometime when you turn all around, okay, you trusted so and so, expected so and so, everybody will give up on you. Every corner you will turn, the doors are shut. சில நேரம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இவங்களை எதிர்பார்த்து எல்லாரும் அந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு காரணத்தால உதவி செய்ய முடியாமல் இருக்கும். சரிங்களா? எல்லா வாசலும் அடைக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். That happens. அது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நடக்கும் பாருங்க. எல்லா வாசலும் அடைக்கப்பட்டிருக்கு, ஏன் இது ஆண்டவரே அப்படி நீங்க கேட்பதற்கு ஏற்றதாக உங்க வாழ்க்கையில பல சோதனைகள் உங்களை வந்து வேதனைப்படுத்தலாம். But that's the time that we need to wait upon God, all right? Because God's waiting for a perfect timing, all right? And God's timing is always a perfect timing. God's timing is perfect. God's wisdom is perfect. தேவனுடைய நேரமும் அவருடைய ஞானமும் பரிபூர்ணமானது. இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். God's timing and God's wisdom is perfect. All right? God knows where you are and what you need and when you need it. நீ எங்கே இருக்கிறாய், உனக்கு என்ன தேவை, எப்பொழுது தேவைப்படுகிறது என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருக்கிறார். God knows. He knows perfectly. All right? And God's timing is always perfect. ஆண்டவருடைய அவர் சொல்லுகிற அந்த டைமிங் இருக்க, அவருடைய டைமிங்க்கு நான் வர வேண்டும். And what brings me to that place? All right? It's how God began to deal with me. ஆண்டவர் என்னை எப்படி இடை போடுகிறார், எப்படி செயல்படுகிறார் என்பதை உணர்ந்துட்டோமா, we will come to the right place of God's timing, and God's wisdom began to manifest. We begin to understand, all right, why and what. Remember when David had problem, all right, the nation was going through the years of famine. தேசம் பஞ்சத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் பொழுது வறட்சியும் அங்கு காணப்பட்டது. தாவீது தேவனிடத்துல கேட்கிறார். It's when he inquired, he came to a place of understanding. God began to show him. ஆண்டவர் அவனுக்கு காண்பிக்கிறார். சரிங்களா? And exactly God told him what need to be done. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் திட்டவட்டமாக அங்கு சொல்லுகிறார். There are times, of course, all right, without even seeking, God intervenes and tells you where you went wrong. நாம் கேட்காமலே ஆண்டவர் சில குறுக்கிட்டு நாம் எங்க தவறு செய்தோம் என்று ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார். Especially when David had issues with Bathsheba. தாவீது பெத்ஷிபாவோடு அவருக்கு பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது, and David was quiet. But God sent Nathan the prophet. நத்தானியேலை ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசி அனுப்பி தாவீதுக்கு பேச முடியாது சொல்லுகிறார். And God began to speak to him. ஆண்டவர் அவனிடத்துல பேச ஆரம்பிக்கிறார். But these are the issues of nation. இங்க தேசத்தினுடைய குறைபாடுகள். Right? And David didn't understand until he began to come to the Lord and ask why. இந்த பிரச்சனையிலே சரிங்களா, ஆண்டவர் மனித ஈடுபடாம அவருக்கு எதுவுமே விளக்கம் சொல்லுது.
ஆனா தாவீது தேவனிடத்துல வந்து கேட்கும் பொழுதுதான் அவர் விலைக்கு சொல்லுகிறார். Right? So that's God want to bring us to a perfect timing. சரியான நேரத்துக்கு தேவன் நமக்கு காத்திருக்கிறார். Right? And not only God's perfect timing, and also God's perfect wisdom will be executed in our life. தேவனுடைய சரியான நேரம் மட்டுமல்ல, தேவனுடைய சரியான ஞானம் நிறைவேறுவதற்காக அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And there is always a need to come to the place of his presence. அவருடைய பிரசன்னம் என்கிற இடத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. All right? To give you guidance, you need, all right, that all the guidance that you need, உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வழிநடத்தலும் தேவையானதெல்லாம் நீங்க பெற வேண்டும் என்றால், he must bring you to a place of his presence. அவருடைய பிரசன்னம் என்ற இடத்துக்கு நம்ம அவர் கொண்டு வர வேண்டும். அங்குதான் அவர் நமக்கு வழியை காட்ட ஆரம்பிக்கிறார். That's why you remember the Bible says in Moses matters, God says, Moses, I want you to come up to the mountain. மோசே ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது நீ மலைக்கு வா என்று சொல்லுகிறார். Right? This is a greater thing that God want to reveal. ஆண்டவர் அவருக்கு தேசத்தை குறித்து மேலான ஒரு வெளிப்பாடை கொடுக்கும்படியாக அவர் அனுப்புகிறார். There are many important things in our life that God want to show us. But in order for us to receive that, we need to come to a place of his presence. நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான கட்டங்கள், முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தணும்னா அவரோட பிரசன்னம் என்ற ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வர வேண்டும். Okay? And in fact, that place may be a place of despair. It may be the end of your rope. தேவனோட பிரசன்னம் என்கிற அந்த கட்டம் நிலை இருக்கு இல்லையா, நீங்க எல்லாத்தையும் முயற்சி பண்ணி எதுவுமே முடியாது என்ற ஒரு கடைசி உச்சக்கட்டத்துக்கு வந்திருப்பீர்கள். அந்த உச்சக்கட்டம் தேவன் அவரோட பிரசனத்தில் இழுப்பதற்கு சுலபமான ஒரு நேரமா இருக்கிறது. Right? And Moses did not hear anything. பார்வோனுடைய அரண்மனையில் இருக்கிற வரைக்கும் மோசே எதுவுமே அருகில கேட்கல. He was so busy, all right, with the things of the palace and the running the nation. All right? தேசத்தின் காரியங்களை கவனிக்கவும் அரண்மனை காரியத்தை கவனிக்க அவருக்கு அதிலே நேரம் இருந்தது. But then we understand what Moses did, and he has to run away. Moses அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு ஓட வேண்டியதாக இருந்தது. It is in the desert, in the place of loneliness, when there is no more, all right, he left the family and no connections, யாருமே இல்ல பக்கத்துல, அந்நியராக இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறார். He was alone. Of course, he went there, got married somebody. அந்த இடத்துல அவர் ஒருத்தர் திருமணம் ஆகிறார். That's a different story. But he was alone. All right? And I believe God was waiting. In his eternal plan, God was waiting. அவருடைய தீர்மானத்தை கேட்டதாக கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். It was not an accident that God has meet Moses. மோசே தற்செயலாக தேவனை சந்திக்கவில்லை. God has perfect timing for everything. எல்லாவற்றுக்கும் தேவனுக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான நேரம் இருக்கு. And Moses, when God met him, he began to talk. And God began to reveal to him step by step. And God did not lay out the whole plan. முழு திட்டத்தையும் ஆண்டவர் போய் கொடுக்கல. But as Moses began to move along and began to fulfill every instructions, God began to take him higher and deeper and to a greater knowledge of understanding of the plans of God. மோசே தேவன் தனக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் தீர்மானத்தையும் அவர் நிறைவேற்ற என்ன நடந்தது என்றால், தேவனுடைய அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு ஆண்டவர் அவரை கொண்டு செல்லக்கூடியதாக காணப்பட்டது. God began to take it. And these are very important time. All right? He knows where you are and what you need and when you need it. நீ எங்கே இருக்கிறாய், உனக்கு என்ன தேவை, சரிங்களா? இதெல்லாம் தேவன் நிச்சயமாக ஆண்டவர் அவர் அறிந்திருக்கிறார், அவர் கண்டிருக்கிறார். And one of the things that we need to ask, okay, you may be waiting for a long time for a certain thing. சில முக்கியமான காரியத்துக்கு நீங்கள் வெகு காலமாக காத்திருக்கலாம், நேரம் எடுத்து காத்திருக்கலாம். And perhaps waiting, all right,
even today for this very moment, that he could reveal his heart to you and show you the path of his perfect guidance. ஒருவேளை இந்த நேரம் வரைக்கும் கர்த்தர் காத்திருக்கலாம். அவர் உனக்கு தன்னுடைய முழு விருப்பத்தையோ முழு திட்டத்தையோ நீங்கள் மேற்கொள்வதற்காக ஜெயம் கொள்வதற்காக வழிகாட்ட அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார். And so what are you to do while God keeps waiting? தேவன் காத்திருக்கிற இந்த காலத்துல நீங்கள் என்ன செய்வது? All right, we read in the Bible in Isaiah chapter 30 verse 18. ஏசாயா 30:18 வாசிக்கிறோம். Okay, blessed are those who wait for him. All right, oh how blessed are those who wait for him. அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள் என்று வேத வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம். How blessed are those who wait for him. And they need to come to that place of his presence. அவருடைய பிரசன்னம் என்கிற இடத்திற்கு நாம் வர வேண்டிய ஒரு அவசியம் இங்கு காணப்படுகிறது. There is a need in each of us. We need to come to the place of his presence so that we can hear. அவருடைய சமூகம் என்ற இடத்துக்கு நாம் வர வேண்டும். And God waits. Not only we wait for God, God waits for us until we learn to fulfill important things. சில முக்கியமான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற ஆண்டவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். And let me tell you, remind you, God will not come and bang on your head for every wrong and mistakes and wrong decision we make on the spot. ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் தவறான தீர்மானம், தவறான செயல், தவறான காரியத்தை செய்யும்போது உடனே ஆண்டவர் வந்து தலையில கொட்டி நம்மை திருத்த போறதில்லை. All right, but it takes you to a process where you begin to learn. வாழ்க்கையின் அனுபவத்தோடு நம்மை ஆண்டவர் வழி நடத்தி நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படியான காரியத்தை அவர் போதிக்கிறார். We humans like this, we sit somewhere and we listen to lectures. We most of the time we will forget. மனிதர்களாக நாம் எப்படி தெரியுங்களா, ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுப்பார், அதை உட்கார்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா சீக்கிரம் மறந்துடுவோம். But when we go through the life experiences, life lessons, வாழ்க்கை அனுபவம், வாழ்க்கை பாடங்கள், இவைகள் மத்தியில நாம் கடந்து போவோம் என்றா, we will never forget those things. அவைகளை நாம் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம். And I want you to know, David says, though I walk through the valley of shadow of death, மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும். All right, in other words, he says there is a possibility that I will face this valley of shadow of death. இந்த மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கை நான் சந்திப்பேன், அந்த சூழ்நிலையில் இருப்பேன், அந்த சூழ்நிலையில் வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது. It's very important. All right, that you will experience such a situations. Then he is very well prepared because of his experience with God. தேவனோடு தான் அனுபவித்த அனுபவங்கள் இருக்க, அது வைத்து சொல்லுகிறார், நான் அதுக்கு பயப்பட மாட்டேன். I will not be afraid. There are so many reasons for us to be living in fear or anxiety today. இந்த அச்சத்திலும் பயத்திலும் கவலையிலும் நாம் வாழக்கூடிய பல காரணங்கள் நிறைய நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறார். Every day we hear some of our loved ones, some of our friends either die or very serious in the hospital. ஒவ்வொரு நாள் நான் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா, நாம் நேசிக்கிறவங்க, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சரி ஒண்ணு மரணம் அடைகிறார்கள், இல்ல பயங்கர நோயிலும் வியாதியிலும் இருக்கிறார்கள். You know, I received many messages praying for it, request for praying. All right, pastors family are infected. Pastor அவருடைய குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஜெபிங்கள் என்று. All right, when you see, when you read, when you hear, you will wonder if that thing happened to them, what are we? பாஸ்டர்களுக்கு அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடியதா இருக்கும். Nothing to do with sin. இது பாவத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை, சரிங்களா? சுகாதார முறைப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது பாதிப்பு வரும். When we are not careful, things will take place. Even though we are careful, because these things just comes. நம் ஜாக்கிரதையா இருந்தாலும் சில வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. But
Above all, we need to be prepared inside. Even though I have to walk, all right, in that place of shadow of death, மரணம் சூழ்ந்திருக்கிற கட்டத்துக்குள்ளாக நாம் நடந்தாலும், I'm very well prepared. I'm not going to give in to fear. நான் பயத்துக்கு மட்டும் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். நான் பலமாக இருப்பேன். All right? Then we will see the comfort of God. தேவனுடைய ஆறுதலும் தேவனுடைய திடத்தையும் நான் கண்டிப்பாக அனுபவிப்பேன். You may be going through some financial difficulties. ஒருவேளை நீங்கள் சில பொருளாதார சிக்கலுக்குள்ளாக சென்றலாம். பொருளாதார சிக்கல், இந்த சிக்கல், அந்த சிக்கல் சொல்லி ஏதோ ஒரு சிக்கலுக்குள்ளாக நீங்க இருக்கலாம். But I want you to know that God is a good God. தேவன் நல்ல தேவன். அவர்களை கண்டிப்பாக வழிநடத்தி உங்களை காத்து உங்களுக்கு பலத்தை தருவார். Just what we read in the whole chapter 30 verse, the whole verses. 30ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா அந்த முழுவதும் வாசிக்கும் பொழுது how God began to give promises, and God says, if you repent, if you set things right, I will bless you. நீங்கள் இதெல்லாம் சரிப்படுத்தி நான் கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பேன். God is waiting to bless, not waiting to punish. ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார், தண்டிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கல, ஆசீர்வதிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். So what are you waiting for? இப்படியாக தேவனை காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார், நீங்க எதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? சரிங்களா? You know what to do. நீங்கள் சரியான காரியம் என்னதுன்னு எனக்கு தெரியும். Do the right thing. God says, I will shower the blessing. I will rain the blessings upon you. உங்கள் மேலாக நான் ஆசீர்வாத மழையை பொழிவேன் என்று சொன்னாங்க. That is a very powerful promise. ஆசீர்வாத மழையை நான் பொழிவேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Let me tell you, if you have done wrong, all right, if you have done certain things wrong, don't run away and hide somewhere. Run to God. ஏதாவது தவறு செஞ்சு குற்றம் செஞ்சிட்டீங்களா, ஆண்டவர் விட்டு ஓடிடாத, ஆண்டவர் கிட்ட வா. நீ ஓடுகிறது உனக்கு நன்மை வராது. Just because you run away, don't expect good things to come to you. Never think God is waiting for punish for what the wrong I have done. நான் செய்த தவறுக்கு ஆண்டவர் கண்டிக்க காத்திருக்கிறார் நினைக்கார். Right? But God want to bless. It is just like this. If I give you a basket, all right, and you come to me with that basket, and that basket has large big holes, what I'm going to give to you, you cannot retain them in that basket because it has holes. இப்போ ஒரு கூடைய, உங்களுக்கு ஒரு கூடை கொடுத்து அந்த கூடையை நீங்க கொண்டு வரீங்க. உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கும்படி நிறைய பொருட்களை வைக்கும்படி ஒரு கூடை கொண்டு வரீங்க. ஆனா அந்த கூடையில நிறைய பொத்தல் இருக்கு, பெரிய பெரிய பொத்தல். அந்த பொத்தலோட நான் போட்டேன்னா எல்லா பொருளும் கீழே விழுந்துடும். So what do I say? Go and fix that holes and come back. அந்த பொத்தல் எல்லாம் அந்த அடைப்பெல்லாம் அடைச்சு நீங்க சரிப்படுத்திட்டு வா, நான் கொடுக்கிறேன். Alright? You do it right. Otherwise you're foolish for me to put in that basket with the holes. நிறைய சந்து இருக்கிற பொத்தல் இருக்கிற இங்கி அங்கே கிழிஞ்சு இருக்கிற பையில நான் போடுகிறது என் மடத்தனர். Nobody will do that. No wise person will do. No people with right senses will do. சரியான அறிவு இருக்கிற யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. I'm willing to give. நான் உனக்கு கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன், ஆனா கொண்டு வருகிற பை கரையாது, சரியா இருக்கும். Similar way, God is saying, I want to bless you. All right? He's asking us to go, men, not to punish us, but to make us qualified to receive what he gives. அவர் கொடுக்கிற நல்ல காரியங்களை பெற்றுக்கொள்கிற தகுதியாகும்படி, so that we can retain the blessings of God and enjoy. Blessings are given to enjoy, not to lose. ஆண்டவர் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் அதை அனுபவிக்க கொடுக்கிறார். சரிங்களா? அதை நீங்க இழந்து போவதற்காக அல்ல, அனுபவிக்க முடியாது கொடுக்கிறார். And God is waiting so that you will come to a place of perfect will, perfect wisdom, perfect timing, all right, for you to enjoy the goodness of God. தேவனுடைய நலமான காரியங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கும்படியாக பரிபூர்ணமான ஒரு நிலைமைக்கும் பரிபூர்ணமான ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஸ்தலத்துக்கும் வருவதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறார். This is the time that God
is waiting. While we say, I wait upon God, let us know that God is waiting for us. நான் தேவனுக்கு காத்திருக்கிறேன், தேவனுக்கு காத்திருக்கிறேன், இப்படிப்பட்ட பிரசங்க நிறைய ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதே வேளையில கர்த்தர் நமக்காக காத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருப்போம் என்றால், we will realign ourselves. It's faster and easier for us to come running back to God and say, God, thank you for waiting for me. எனக்காக நீ காத்திருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவர். Remember, all right, in the prodigal sons, கெட்ட குமாரன் கதையை நான் பார்க்கிறோம். The father was waiting all the while. தகப்பன் எப்பொழுதும் காத்துக்கிட்டு. From the time the son left the house, the father was waiting. மகன் வீட்டை விட்டு போன நேரத்துல இருந்து அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். All right, it took so long for the son to return. அந்த மகன் திரும்பி வருவதற்கு அவ்வளவு காலம் எடுத்தது. It reflects the love of God. ஆண்டவருடைய அன்பை அதை எடுத்து காண்பிக்கிறது. So I do not want you to live in condemnation. நீங்கள் எந்த ஒரு குற்றமுள்ள மனசாட்சியில வாழணும் அல்ல. Set it right. Come to our loving Father. He is our healer. He is our restorer. நம்முடைய தேவன் நம்மை சுகமாக்குகிறவர், நம்மை தேற்றுகிறவர். Oh, just run back to him. Some of you may think, Pastor, I cannot pray the way I prayed last time. முந்தியெல்லாம் ஜெபித்த மாதிரி ஜெபிக்க முடியல. என் முந்தி மாதிரி பைபிள் வாசிக்க முடியல. I can't read the Bible the way that I read before. I don't have that desire. எனக்கு அந்த விதமான ஆசை இல்லை, வாங்கி இல்லை பாஸ்டர். All right, no, doesn't matter. Start somewhere. ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீ ஆரம்பிக்கணும். And God will fill it. கர்த்தர் அவர் நிரப்புவார். While we were yet sinners, God loved us. Let me tell you this. God with his gracious hand, he will reach out to you. அவருடைய அன்பின் கரத்தினால, இரக்கத்தினால கர்த்தர் உங்களை கண்டிப்பாக தொடுவார், உன் குடும்பங்களை தொடுவார். God knows what you're going through, what your family is going through. All right, but this is a good time. இதுதான் நல்ல ஒரு சமயம். That we understand my God is waiting to bless me. என்னுடைய தேவன் என்னை ஆசீர்வதிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார். It's not the amount of cry and begging on my part that going to release the blessing. நான் எவ்வளவு அழுகிறேன், எவ்வளவு புலம்புகிறேன், எவ்வளவு கெஞ்சுகிறேன், இதுதான் ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு கொட்ட போகிறேன்னு நினைக்காத. But how much I'm prepared to do the right thing. All right, to set the right thing. என் வாழ்க்கையில எதை நான் சரிப்படுத்துகிறேனோ அதுதான் ஆசீர்வாதத்தை திறக்க போகிறோம். All right, come to the place of his presence. அவருடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்துக்கு வாருங்கள். And God will reveal and talk to you. கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார். Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Father, we thank you. In the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தில் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். That you have given us your word. உம்முடைய வார்த்தை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன். That through the power of your word, you draw our hearts to you. உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமையினால எங்களை உன் பக்கமாக நீ இழுப்பதற்காக நன்றி. Thank you for every individual who are hearing your word and receiving your word. உம்முடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நன்றி என்று சொல்லுகிறேன் பிதாவே. May the word that has been sown in their heart this morning continue to grow and give them the confidence and the trust in you. உம்மேல நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் தொடர்ந்து வளர்க்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இவர்கள் இந்த வார்த்தைகள் கிரியை செய்யும் என்று நான் அறிக்கிட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். I bless everyone with health and vitality and strength. ஒவ்வொருத்தரின் நலமும் சுகமும் காணப்படும் என்று ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால. We thank you. Cause us to walk in wisdom. Cause us to walk in the fear of the Lord. கர்த்தருடைய பயத்திலும், கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்திலும், கர்த்தருடைய ஞானத்திலும் நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். We pray for protection for all your people who are gathered here this morning. இந்த காலையில ஒன்று கூடி இருக்கிற உம்முடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொருத்தர் மேலும் உம்முடைய பாதுகாப்பு காணப்படுவதாக. We commit those who are not feeling well, those who are sick, வியாதிப்பட்டு சுகவீனமாய் இருக்கிறவர்கள் உம்முடைய கரத்தில் இந்த வேளையில் வைக்கிறோம். பிதாவே, we thank you as we stand upon your word, as we find protection in your presence. We thank you, Lord, that the confidence will make us
to go through, even though it has to happen, the valley of shadow of death. உமக்குள்ளாக நாங்க வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை, அந்த திட நம்பிக்கை, மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நாங்கள் காணப்பட்டாலும் அதை கடந்து செல்லுவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ளாக கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி என்று சொல்கிறோம். I pray every house and every home to be protected in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு வீடுகளும் ஒவ்வொரு இல்லங்களும் பாதுகாப்பாய் காணப்படுவதாக என்று அறிக்கையிடுகிறோம். In the name of Jesus, we thank you, Father. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Amen. Amen. God bless.